Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। क्योंकि ਆਪਾਂ जो भी कॉन्सेप्ट करने ने ध्यान ये रखना है कि हर एक कॉन्सेप्ट ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ तो कहते जी उनके वास्ते दो विधियां ने, एक कुल मंग कुल पूर्ति विधि है, एक बचत ते निवेश विधि है। हुन उनके जो अगे की करते हैं, एक परंपरावादियों की विचारधारा ले आंदे हैं, एक केन्स की विचारधारा ले आंदे हैं। हुन जदों तक आपां नूं यही पता नहीं होएगा भी जिहड़े परंपरावादी ने वो कुल अपने मंग बारे की कहंदे हैं, कुल पूर्ति बारे की कहंदे हैं, बचत बारे की कहंदे हैं, निवेश बारे की कहंदे हैं, तो आपां परंपरावादियों के मुताबिक वो संतुलन का पता नहीं लगा पावांगे। उन्हीं जे आपां नूं यही नहीं पता भी जिहड़ी केन्स दी कुल मंग वक्कर है वो किवें बनदी है, कुल पूर्ति वक्कर किवें बनदी है, वो केड़ी बचत की गल करदा है, वो केड़े निवेश की गल करदा है, तो आपां संतुलन का पता कदे नहीं लगा सकते। तो ध्यान इस चीज का रखना है भी हर एक चीज के कॉन्सेप्ट जिहड़े ने वो बिल्कुल क्लीयर रखने ने। जे कॉन्सेप्ट क्लीयर होणगे तां ही आपां अपना पेपर जिहड़ा है वो बड़े वधिया तरीके नाल हल कर सकांगे। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੇਨਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਚਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ उस किताब का नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। रिपीट कर रहे हैं, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। हुन अगर आप इस चीज का नाम थोड़ा ध्यान नाल देखिए तो की कहते हैं, वो कहते हैं भी एक जर्नल थ्योरी है, एक साधारण सिद्धांत है। किस चीज का? एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, मनी यानी कि मुद्रा, यानी कि अर्थव्यवस्था दे विच रोजगार, आमदन, ब्याज दा की है एक साधारण सिद्धांत है। साधारण मतलब आम। हुन जिहड़ी चीज आम हुंदी है वो की हुंदा है? वो तो आपां नूं हमेशा मिलदी है। अगर आपां कहिए भी आ तो बड़ी खास चीज है, जे खास चीज है वो आपां नूं हमेशा नहीं मिलेगी, वो आपां नूं कदे-कदे ही मिलेगी। पर आपां कहिए ये तो आम जी गल है, आम जी गल मतलब वो चीज आपां नूं हमेशा हर एक हालात दे विच जिहड़ा है वो मिल जाएगी। तक केन्स जिहड़े है उन्होंने अपनी किताब का नाम ही जिहड़ा है वो जर्नल थ्योरी रखा, एक आम सिद्धांत रखा। कहना मतलब की है, देखो कई अर्थशास्त्री जिहड़े ने उन्हां केन्स दे ऊपर एक इल्जाम लगाते हैं भी जिहड़ा केन्स दा सिद्धांत है ना वो की है, वो मंदी दा सिद्धांत है। मतलब केन्स दे ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है भी केन्स ने जिन्ने भी अपने विचार दिते, जिन्ने भी अपने सिद्धांत दिते, वो सारे दे सारे सिद्धांत जिहड़े ने वो मंदी नाल संबंधित ने, यानी एक खास हालात दे नाल संबंधित ने। वो खास हालात की है? मंदी। पर केन्स कहते हैं कि मेरी
ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਨਜ਼ ਆਏ ਸੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੇਖੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੇਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਦੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੇਨਜ਼ ਜਿਸ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਚਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਤਪਾਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੇ ਲਾਭ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪਕਾਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੀਰਘਕਾਲ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਨਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਚਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਮੁਤਾबिक ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। बेटर रहेगा भी तुसी जो डायग्राम मैं बना रहा नाल दे नाल आदि कॉपी ते बनाओ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जावे भी तुसी इस संतुलन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਨੰਬਰ 2, उत्पादन नंबर 3, रोजगार नंबर 4, कुल पूर्ति जड़ी है वो लवांगे। ठीक हो गया। एवें आपा अपनी तीसरी डायग्राम बना लेने आ। हुन एंदे च भी आपा सेम चीज़ां लेनियां ने। उवें ही x एक्सिस ते y एक्सिस, x एक्सिस ते आमदन, उत्पादन, रोजगार ते नाल के आ जाएगा कुल पूर्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਨਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਲੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ, ਖਿਚਾਵ ਹੋਣਾ, यानी वो कहते हैं पूर्ण लोचदार है, यानी उन्हें पूरे तरीके ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, मतलब ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋੜ ਦੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲੋ, मतलब यानी ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲੋ, ਕਿੰਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜਾਂ ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ। मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। यानी ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਜੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ, ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। मतलब जिन्ना तुसी इस साइड जाओगे उन्ना ही तुसी इस साइड जाओगे। ठीक हो गया। ता यानी जिन्ना तुसी इस साइड जाओगे मतलब जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। अगर मान लो अपने कोल कोई भी प्रोटेक्टर वगैरह या कोई भी कंपास वगैरह नहीं है तो आप किਵੇਂ बनावांगे, बहुत सिंपल है। स्केल अपने कोल होएगा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ y ਐਕਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ x ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਓ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇਖੋਗੇ मतलब ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ,
10 सेंटीमीटर, ये भी की होएगा 10 सेंटीमीटर वर्ग बन गया। सिर्फ इथों लाइन पकड़ो ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिला दो, अपने आप 45 डिग्री ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ 45 डिग्री ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 45 डिग्री ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ON। ਇਹੀ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ON। ਇਹੀ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ON ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋਈ, F ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤਾਂ F ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਏ, मतलब जिन्ने लोग अपनी अर्थव्यवस्था दे विच हैगे ने उन्हां सारे दे सारे लोकां नूं काम मिले। ਇਹਦਾ मतलब अपनी कुल मंग केड़ी होनी चाहिए, फिर कुल मंग होनी चाहिए है ਜਿਹੜੀ ਇਸ कुल पूर्ति वक्र ਨੂੰ पूर्ण रोजगार ਤੇ ਕੱਟੇ। क्यों, ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ कुल पूर्ति ਤਾਂ पूर्ण ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ। कुल पूर्ति ਉਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब सोच के देखो, अगर मैं कहा कि मेरी कुल मांग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ AD, तो कहते कुल ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੇਗੀ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ। मतलब ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ AD ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ F ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਈ, मतलब ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। सेम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੀ ADF ਆ ਗਈ। सेम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੀ ADF ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ठीक हो गया। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ, मतलब ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ADF ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ केन्स कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है भी ADF एनई ही होएगी। हुन कुल मंग ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ADU। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ADF ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ADU, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। मतलब ਜੇ ਮੰਗ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, तो ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। मतलब ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, N1 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ N, ਯਾਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ,
यानी कुल मांग ते कुल पूर्ति पूर्ण रोजगार के बराबर नहीं होए बल्कि उसको पहले ही बराबर हो गए। संतुलन आ गया पर सारे लोगों को काम नहीं मिला, यानी मैं कहूंगा कि पूर्ण रोजगार जो है वो नहीं आया, तो इस हालात को आप कहांगे अपूर्ण रोजगार संतुलन। तय अपूर्ण रोजगार संतुलन है आ पहले हालात ने। हुण इहदे च गल होर ध्यान रखनी है भी ਜਿਹੜੀਆਂ आ दो कुल मंग वक्कर बनाईयां ये एक दूजे दे पैरेलल होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। क्यों होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? क्योंकि देखो आ ਜਿਹੜੀ कुल मंग है वो किसके बराबर है? उपभोग जमा निवेश। आ भी किसके बराबर है? उपभोग जमा निवेश है कि तो उपभोग जमा निवेश है। हुण मैं चाहता भी शुरुआत मेरी कुल मंग आए एडीयू मैं ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ है ताकि पूर्ण रोजगार आ सके। हुण देखो अगर आप कुल मंग ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ है तो कुल मंग उपभोग जमा निवेश के बराबर है। मैं इन्हों बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे सामने तीन तरीके ने। पहला मैं भोग ਨੂੰ ਵਧਾ रहा हूं, जे सोचो आ बढ़ जाए तो आ बढ़ जाए। नंबर 2 मैं निवेश बढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, ए बढ़ गया तामी ये बढ़ जाए। तीसरा ऑप्शन मैं दोनों ਨੂੰ ਵਧਾ रहा हूं तामी ये बढ़ जाए। पर केन्स क्योंकि अल्पकाल की गल करते हैं, केन्स कहते हैं अल्पकाल है, अल्पकाल दे विच उपभोग नहीं बदलदा हुंदा। मतलब टाइम इतना थोड़ा है कि आपां अपनियां उपभोग आदतां नहीं बदल सकते। हम थोड़े टाइम दे विच आपां की आदि उपभोग आदतां बदल लांगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर एक पंजाबी जिहड़ा वो साउथ इंडिया चला जाए हुण की होएगा? हुण ये थोड़ी भी इत्थे आपां कणक खांदे पे आ, रोटियां खांदे आ, उत्थे जाके आपां नूं की मिलना है? उत्थे जाके आपां नूं जिहड़ा वो डोसा मिलेगा या इडली मिलेगी या सांबर मिलेगा, की होएगा? आपां जांदे नाल एडजस्ट हो जाएंगे? ਐਵੇਂ नहीं हो सकता, ਆਪਾਂ ਨੂੰ टाइम लगेगा। ਤਾਂ केंद्र कहते हैं अल्पकाल है, अल्पकाल जो उपभोक्ता बदलना होनी, यानी ये ऑप्शन तक गया। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ? स्वचालित निवेश। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣਾ स्वचालित निवेश है, मैं ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਆਏਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵਕਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ पूर्ण रोजगार के पद्धर के बराबर होन, हैगे भी उत्थे ही ने। मतलब जो कुल मंग मैं चाहना वही कुल मंग हैगी भी है। ता यानी कुल मंग ते कुल पूर्ति इत्थे बराबर हो रहे ने, वो पूर्ण रोजगार के पद्धर ते बराबर हो रहे ने। इहनूं आपां कहांगे पूर्ण रोजगार संतुलन। ये आपने दूसरी हालात आ गई, ठीक है। इस डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लग गया भी ध्यान रखना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਕਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। क्यों बननियां चाहिए ने? क्योंकि ध्यान ਨਾਲ सोचो कि अगर आ वाली ਜਿਹੜੀ नीचे वाली है ए डी यू ਇਹ किसके बराबर है? उपभोग जमा निवेश। ਜਿਹੜੀਆਂ ए डी एफ है ये भी किसके बराबर है? उपभोग जमा निवेश। क्योंकि कुल मंग का उपभोग ते निवेश के बराबर ही है, पर जेडी एडीएफ है वो की है? वो एडीयू नालों उत्ते है। मतलब एंदा मूल्य जड़ा है एंदे नालों ज्यादा है। हुन की होएगा? हुन ज्यादा है तो की हो सकता है? या तो एन देखो एंदा मूल्य घट है, आ एडीयू दा मूल्य घट है, एडीएफ दा मूल्य ज्यादा है। ध्यान रख आप इसनु दोबारा एक्सप्लेन करते हैं ताकि डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। डायग्राम की क्लियर होएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होएगी, ठीक है। आ डायग्राम भी अपन दोबारा बनावांगे। ध्यान ना सोचो मैं क्या भी एक अपने को हैगी है ADU ओ C प्लस I के बराबर है ए वाली। एक है अपने को ADF ओ भी C प्लस I के बराबर है, ठीक हो गया। हैगी तो कुल मांग उपभोग जमा निवेश के बराबर होनी है, ठीक है। भावे आ कुल मांग है भावे आ कुल मांग है, हैगी उपभोग जमा निवेश के बराबर ही, ठीक है। तो पर मैं कहना कि जेडी एडीएफ है वो मैंने ऊपर नजर आ रही है, जेडी एडीयू है वो मैंने हेठा नजर आ रही है, यानी एंदा मूल्य घट है
मतलब मैं ये कहूंगा कि दोनों का सी द सेम है, क्योंकि वो कहते हैं तुसी बदल तो सकते ही। अगर मैं ADU तो ADF जाना है, मतलब मैं ADU तो ADF जाना चाहना, यानी हेठा वाली तो उत्ते वाली ते जाना है, मतलब मैनू मुੱਲ ਵਧਾਣਾ ਪੈਣਾ है। ਹੁਣ ਮੁੱਲ कितना ਵਧੇਗਾ? पहला आ सी सी, मैं चाहना कि मैं नवीं ते जाना है, तो मैं या तो सी ਵਧਾ ਲਵਾਂ या मैं आ ਵਧਾ ਲਵਾਂ, पर केंद्र कहते सी ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। यानी ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ADU ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ 10 ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬਣੇਗੀ? 20 ਤੇ। ਹੁਣ ADF ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ADF ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ADF ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 20 ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ADF ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30। ठीक हो गया, ਤਾਂ ADF ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ADU ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਹੈ, ADF ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 30। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ? 10 ਦਾ। ਤਾਂ 10 ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। यानी पहला ਜਿਹੜਾ स्वचालित निवेश ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 10। ਹੁਣ स्वचालित निवेश ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20 ਹੈਗਾ ਤਾਂ स्वचालित है ना, यानी ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ स्वचालित निवेश है ਉਹਦੀ ਮਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ 10 ਤੇ ਸਥਿਰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ 20 ਤੇ ਸਥਿਰ। यानी ਜਦੋਂ स्वचालित निवेश ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ADU ਤੋਂ ਜਦੋਂ ADF ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ADU ਤੇ ADF ਬਣਨਗੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ? स्वचालित निवेश। वो कौन करेगा? वो सरकार करेगी। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? स्वचालित निवेश अगर मान लो शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਆ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ पैरेलल शिफ्टिंग होएगी, क्योंकि डिफरेंस कितने बराबर आना है? स्वचालित निवेश के बराबर आना है। जब स्वचालित निवेश ऊपर खिसकेगा तो बिल्कुल पैरेलल ही खिसकेगा। तो इस करके ADU तो जो ADF बनेगी तो ADF भी बिल्कुल पैरेलल ही जड़ा है वो खिसकेगी। ठीक हो गया? AC अपूर्ण रोजगार संतुलन, AC पूर्ण रोजगार संतुलन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ADE। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ADF, ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ADE, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ F, ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? E, यानी जितनी चाहिए सी उस तो ज्यादा है। हुन सोचो भी जेडी कुल मंग है पूर्ण रोजगार तो ज्यादा है, पर मंग तो बढ़ गई। जे मंग बढ़ गई है तो की कुल पूर्ति बढ़ेगी? कुल पूर्ति ने तो बढ़ना ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि आपां ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूर्ण रोजगार आ चुके हैं। मतलब जिन्ने ਤੁਹਾਡੀ अर्थ व्यवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਕੋਣੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जिन्नियां चीज़ां बाजार दे विच आनियां सी ओनियां ही आनियां ने, ज्यादा नहीं आनियां। मंग वध गई। हुन मंग ज्यादा है, चीज़ां ओनियां है नहीं, तो की होएगा? सिर्फ कीमतां ही बढ़णगियां, और कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, जिस दिन बाजार च देखो जिन्ने आलू आने ने ओने ही आने ने, ज्यादा तो नहीं आने। तो आलू का आना फिक्स है। वो कहंदे वध तो वध ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मतलब आलूਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਕਰਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਲੂ ਆਣੇ ਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਨੇ ਹੀ ਆਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ?
मतलब मैं कहांगा कि आलूआं दे विच पूर्ण रोजगार आ गया, पर मंग होगी 60 किलो। हुण आलू आने ने 50 किलो, उस तो बाद नहीं होने, पर मंग कितनी है 60 किलो दी। फिर की होगा, फिर जिंदे कोल आलू पए ने वो की सोचेगा, वो सोचेगा देखो जी आलू पए ने घट, खरीदण वाले बहुत ने, मतलब मेरे को आलू पए ने 50 किलो, लोकी मंगदे पे ने 60 किलो, मैनू की करना चाहिए, रेट ज्यादा ले लेना। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। अति पूर्ण रोजगार यानी तुसी की कीता, पूर्ण रोजगार तो भी अति, अति मतलब वध पहुंच गए, तैनू आपां अति पूर्ण रोजगार कहांगे। तां केन्स जिहड़े ने ओह कहंदे हैं कि जिहड़ा संतुलन है वो की है, कोई एक पॉइंट ते फिक्स नहीं हैगा, सिर्फ ये नहीं हैगा कि संतुलन हमेशा जिहड़ा है वो की होएगा पूर्ण रोजगार ते ही आएगा, वो पूर्ण रोजगार तो पहला भी हो सकता है जिन्हों आपां अपूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं, वो पूर्ण रोजगार तो बाद भी हो सकता है जिन्हों आपां अति पूर्ण रोजगार कह देते हैं। तो ये सी तीन तरह का संतुलन बिंदु किंदे मुताबिक, केंद्र के मुताबिक। तो उम्मीद है तुहानू लेक्चर अच्छा लग्या होगा, पसंद आया होगा, तो समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर दे विच। थैंक यू वेरी मच।